The following is a talk given by His Holiness Jayapataka Swami Maharaj on October 3rd, 2011 in Bangalore, India. The talk was about Srila Prabhupada Katha and was given at the Jagannath Mandir. Naresh Prabhu, Madhav Kanta Prabhu, and others. And also we welcome other devotees who have come from Ningrajpuram and also from Uttarali temple. And also Guru Maharaj, we have got devotees from Madikeri. We have got devotees from Chitradurga. And we also have devotees from Mysore. And we also welcome Vardha Krishna Prabhu here. And devotees who are preaching with Chaitanya Avatari Prabhu. And devotees who are preaching with Vijay Venugopal Prabhu. Can I know anyone left out? And there is a family who are preaching in Namhata Bhadravati.
Prabhupada ki Roti Ratana Angulandai Degan Tatkitataman Monday Sigun Yadhanam Paramanamara Sri Chaitanya Swami Hariom Tatsam. Very nice to come down here after and see all the nice improvements. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು. I'm sure that Srila Prabhupada is very pleased. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ. Somehow, every time I go to, it's packed. Somehow, every temple I go to is packed with people. ಹೀಗಾಗಿ ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಜನ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ. I heard that regularly there are 300 devotees here. ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 300 ಜನ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. So although we are expanded into 3 temples, each temple also has a very good crowd. ನಾವು 3 ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ 3 ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜನ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ. So we should expand more. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು. Anyway, first we like to make these temples very strong. ಸೊ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಂಬಾ ಸದೃಢವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. And I wanted to share some things with you. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು. Yesterday, the devotee said that they didn't know Prabhupada so much. ನಿನ್ನೆ ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು ಹೇಳಿದರು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. What they heard from his books, ಆದರೆ ಅವರು ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ, from his disciples, ಅವರ ಸೇವಕರಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, and his tapes. ಅವರ ಟೇಪ್ಸ್, ಅವರ ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. We asked Prabhupada about Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. ನಾವು ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆವು, ನಿಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ. But only Srila Prabhupada, he would simply say that he was a Vaikuntha man. So what can I say? ಆದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರು ವೈಕುಂಠದ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಒಂದೇ ಮಾತನ್ನ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅವ್ರ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. So one could not expect what Prabhupada would say. ನಮಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. Sometimes he was very serious. ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿರ್ತಾ ಇದ್ರು. Sometimes he was humorous. ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ತುಂಬಾ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರಭುಪಾದರು. Like one time the devotees served Prabhupada hot milk. ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಅವರ ಶಿಷ್ಯಂದರು ಬಿಸಿಯಾದ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. But the milk was not very hot. ಆದ್ರೆ ಹಾಲು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಿಸಿ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. So Prabhupada said, I need a milk hotter. ಪ್ರಭುಪಾದರು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಬಿಸಿಯಾಗಿರೋ ಹಾಲು ಬೇಕು ಅಂತ. They said, how hot? ಅವಾಗ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರ ಸೇವಕರು ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ. He said, as hot as possible.
ಬಿಸಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. So they brought that boiling up. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕುದಿರೋ ಹಾಲು ತರಬೇಕು, ಕುದಿಸಿರೋ ಹಾಲು ತರಬೇಕಂತ. Steam was coming up. ಅದರಿಂದ ಉಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಿಸಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಹಾಲು. Prabhupada, he grabbed the cup. Ah! ಆ ಪ್ರಭಾದ ಕೈ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು, ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೈ ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಲ್ಲ. It's too hot. ಇದು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ. So Prabhupada, you said bring it as hot as possible. ಪ್ರಭು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಪ್ರಭು ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ತಗೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ. He said yes, but not impossible. ಆದ್ರೆ ಬಿಸಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. Sometimes when Prabhupada was in Montreal, he caught a cockroach. ಒಂದ್ಸತಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಮಂಟಿಲಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಒಂದು ಜಿರಳೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. And he opened the window. ಅವರು ಕಿಟಕಿಯನ್ನ ತೆಗೆದ್ರು. He told the cockroach, my dear cockroach, ಅವರು ಜಿರಳೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಜಿರಳೆ, I am now giving you the whole world. ನಾನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Enjoy. ನೀನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ He threw the cockroach out the window, closed the window. ಅವಾಗ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಜಿರಳೆಯನ್ನ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಕಿಟಕಿಯನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರು. Sometimes in Montreal, he went to the basement. ಕೆಲವು ಸತಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ಕೆಳಗಡೆ ಇದರಲ್ಲಿ. And a big rat jumped out. ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲಿ ಇತ್ತು, ಅವತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಬಂತದು. So Prabhupada said, Srila Prabhupada said, ಅವಾಗ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಿದ್ರು, Hare Rama. ಹರಿ. Sometimes he said, ಕೆಲವು ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಭುಪಾದರು, something which then he acted on. He acted on it. ಅವ್ರ ಕೆಲವು ಸತಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು. Like he said, if you find a very healthy person, you ask him where he does his grocery shopping. ಯಾರಾದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರಿಗೆ. Just then a taxi driver drove up. He got all his taxi. It's right there, healthy. ಯಾರು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಾರೆ. So Prabhupada said, ask him. ಅವ್ರು ಪ್ರಭಾದ ಏನ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿ ಅಂತ. So some devotee went, sir, excuse me, where do you do your shopping? ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ. And I said, such and such store. ಇಂಥ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆ ಡ್ರೈವರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್. And sometimes Prabhupada, he was holding his head. ಪ್ರಭಾದ ಕೆಲಸ ತಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. You don't know what it's like to run a worldwide spiritual organization. ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸೋದು ಎಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So Prabhupada, he was taking so many headaches ಪ್ರಭಾದ ಎಷ್ಟೊಂದು ತಲೆ ಬಿಸಿ ತೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮಗಾಗಿ, for us. ನಮಗೋಸ್ಕರ. And now we should take those headaches for him. ಇವಾಗ ನಾವು ಆ ತಲೆ ಬಿಸಿಗಳನ್ನ ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. Sometimes he was sick. ಕೆಲವು ಸತಿ ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. And when he was in Mumbai, ಒಂದ್ಸತಿ ಮುಂಬೈಲಿ ಇದ್ದಾಗ he came down unannounced to see the deities. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತೇನೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ವಿಗ್ರಹ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು. The devotees dropped everything and came running. ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಓಡಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು ಪ್ರಭುಪಾದರ ಹತ್ರ. And then he said, that I want to thank for all of you to the deities.
ನಾನು ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. That you be strong in your Krishna consciousness. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸದೃಢವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. And you are able to teach. And you also preach. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Sometimes when he was hearing about Krishna, he'd see the tears in his eyes. ಕೆಲವು ಸತಿ ಅವರು ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. I thought that when I became a devotee, my parents would be very happy. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಂಡದ್ದು ಯಾರೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಭಾಗ್ಯವಂತರಂತ, ಅವ್ರು ಆರೋಗ್ಯವಂತರು. I'd given up all my bad habits. ನಾನು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟೆ. And I was now training priest. ನಾನಿವಾಗ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತರಬೇತಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. But when I informed my parents, ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದಾಗ my father said he was very upset. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರ ತಂದೆ. And he said, I'm going to, if you don't leave immediately, I renounce you as a child. ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಹಾರಾಜರ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು. And I turned your name to the army to drop you to fight in Vietnam. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೈನಿಕ ಹೋಗಿ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. And so I went to Prabhupada. I went to Srila Prabhupada. ನಾನು ಅವಾಗ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಹತ್ರ ಹೋದೆ. I said my father wants to give my name to the American army to serve. ಅವ್ರು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಪ್ರಭುಪಾದ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ನನಗೆ ಸೈನಿಕ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. What should I do? ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. He said, better you serve in Krishna's army. ಅವಾಗ ನೀನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೃಷ್ಣನ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಭುಪಾದ. So since then, I've been in Krishna's army. ಅವಾಗಿಂದ ನಾನು ಕೃಷ್ಣನ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. Like being with, one time, Prabhupada came to some Vinod Baldev, Gita Jnana Yagya. One day, in the Warga, Maharashtra, Prabhupada was a guest of Vinod Baldev. ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ. ವಿನೋಬಾ ಭಾವೆ He was a famous disciple of Gandhiji, ವಿನೋಬಾ ಭಾವೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ರು. and he fasted to save the cows. ಅವರು ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ರು. ಅವರು ಹಸುನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. So he was doing a Mauna Vrata. ಅವರು ಮೌನವ್ರತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವಾಗ. So he asked his disciples, I let to chant the 4th chapter of Bhagavad Gita. ಅವಾಗ ನಾನು ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯನ ನೀವು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿ ಅಂತ. And they chanted very nice. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ್ರು. He asked Prabhupada to also inaugurate the function by chanting. ಅವಾಗ ಅವರು ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಈ ಪಾರಾಯಣದಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಾರಾಯಣದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅಂತ. So Srila Prabhupada had the devotees chant Shri Krishna Chaitanya Hare Krishna Mahamantra. ಅವಾಗ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮತ್ತು ಅವರ ಶಿಷ್ಯಂದರು ಅಲ್ಲಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. The third guest speaker was Swami Chidananda. ಅವಾಗ 3ನೇ ಅತಿಥಿ ಮಾತಾಡೋದವರು ಸ್ವಾಮಿ ಚಿದಾನಂದ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. He was
Mayavadi. ಅವರು ಮಾಯಾವತಿ ಆಗಿದ್ರು. So he saw everyone was chanting, and he was also trying to chant. ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾಯಾವತಿ ಆಗಿದ್ರು, ಅವರು ಕೂಡ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ನಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. No, he didn't chant Hare Krishna. ಅವ್ರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. He chanted some mantra like this. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು. Satchidananda ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ Jyotirmaya Krishna ಕೃಷ್ಣ Satchidananda Jyotirmaya Krishna. ಶಕ್ತಿಮಯ, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶಕ್ತಿಮಯ ಅಂತ ಬೇರೆ Jyotirmaya. ಜ್ಯೋತಿಮಯ, ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ಕೃಷ್ಣ. Prabhupada said, this is offensive. ಅವ್ರ ಪ್ರಭಾವ ಇದು ಅಪರಾಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಭಾದ. So he told us, chant. ಎಲ್ಲರೂ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. So all the boys took Ganga cartels, started chanting Hare Krishna. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಕರ್ತಾಲ್ ತಂದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. Everybody there chanted, clap their hands. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟ ಎಲ್ಲರೂ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. They were all relieved. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. So Prabhupada, he said, you're all pure devotees. ಪ್ರಭುಪಾದ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ. Therefore your chanting has effect. ಈ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ. He said, Prabhupada, you're all pure devotees. How we are pure devotees? ಆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪ್ರಭುಪಾದ ನೀವು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಂತ. ಆ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಂತ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಿದ್ರು. He said, well, you may be unright pure devotees. ನೀವು ಅರ್ಧ ಪಕ್ವ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿರ್ಬೋದು. Like a mango, you can get unripe mango and ripe mango. ಇದು ಮಾವಿನ ಅರ್ಧ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಪಕ್ವವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪೂರ್ತಿ ಪಕ್ವವಾಗಿರುತ್ತೆ. So Prabhupada, he was ripe. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಪಕ್ವವಾದ ಹಣ್ಣಾಗಿದ್ರು. He said we were unripe. ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅರ್ಧ ಪಕ್ವವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮಗೆ. But all pure devotees. ಎಲ್ಲರೂ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು. That's his mercy. ಅವರ ಕೃಪೆ ಇದು, ಅವರ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ. So we want everybody to learn pure bhakti. ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಲಿಬೇಕಂತ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇವೆ. And of course, you can read what Prabhupada said philosophically from his books. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅವರು ಬರೆದಿರೋ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. So we also try to distribute his books. ಅವರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ವಿತರಣೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. And we try to discuss the books. We try to discuss the ನಾವು books. ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. Here in the temples, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. we have some regular classes. ನಾವು ನಿತ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. Also in the Bhakti Diksha groups, ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ವೀಕ್ಷ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. where they also read and discuss Srila Prabhupada's books. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. So, like this, I was present, I came later to India. From India after 9 years, I came back to the United States. After India, I was here 9 years, and as an Indian citizen, I visited USA. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು 9 ವರ್ಷ ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅಮೆರಿಕ ಹೋದೆ ಪುನಃ. ಆಸ್ ಎ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ನಾನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. So, in my journey, I came to Atlanta, Georgia. ಅಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅಟ್ಲಾಂಟಾ ಜಾರ್ಜ್ ಬಂದಿದ್ದು. And the place was called North Panihati Dam. ಅಲ್ಲಿ ಆ
ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನ್ಯೂ ಪಾಣಿಹಟ್ಟಿ ಧಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೊಸ ಪಾಣಿಹಟ್ಟಿ ಅಂತ. I asked them if they know what Panihati was. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಪಾಣಿಹಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. They said no, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. not much. ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. So I explained what Panihati was. ಅವಾಗ ನಾನು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಪಾಣಿಹಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. I had gone to Panihati 2 times before that. ಅವಾಗ ನಾನು 2 ಸರ್ತಿ ಪಾಣಿಹಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಪ್ರಭಾ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. And many times besides that. ಆದ್ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. So we had some experience of the Panihati Chira and Dahi festival. ನಮಗೆ ಪಾಣಿಹಟ್ಟಿ ಚಿರಾದ ಉತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವ ಇತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ. Flat rice and yogurt. ಅದು ಮೊಸರು ಅವಲಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಅದರ ಉತ್ಸವ ಮಾಡಿದ್ದು. I said that they should be having this annual festival. ಅವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಈ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೆ. That Srila Prabhupada had established that our temples should be places of transcendental pastime. ನಾವು ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ದಿವ್ಯ ಲೀಲೆಗಳ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಆಗಬೇಕು, ಧಾಮವಾಗಬೇಕು. So since he gave the name New Panihati Dham, they should at least celebrate Panihati Festival. ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೊಸ ಪಾಣಿಹಟ್ಟಿ ಧಾಮ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರು ಆ ಪಾಣಿಹಟ್ಟಿ ಉತ್ಸವನ ಅಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಬೇಕು. And I took the responsibility to mix the yogurt and flat rice. ನಾನು ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನ ಅದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಾನೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡು ನಾನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ. Since we're in USA, ಅದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ, which has fruits from all over the world. ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣುಗಳು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. We made 18 flavors. ನಾವು 18 ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೆವು, ಆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಫ್ಲೇವರ್ 18 ತರದ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ರುಚಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆವು, 18 ರುಚಿಗಳನ್ನು. 6 yogurt, 6 I'll tell that some other time. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನಂತ ಅದು ಹೇಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆವು ಅಂತ. But when Prabhupada was, so when I was mixing the flavors, Prabhupada disciples told about what happened when Prabhupada visited New Panihati Dham. ಸೊ ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಭಕ್ತರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಈ ನ್ಯೂ ಪಾಣಿಹಟ್ಟಿ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ. And I would hear what they were saying over the microphone system. ಅವಾಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಪ್ರಭುಪಾದ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. So they said much nectar about Prabhupada. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರಸಮಯವಾಗಿತ್ತು ಅದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. One thing is that Prabhupada, he saw the big deities of Nidai and Gauranga. ಅವರು ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಿತಾಯಿ ಗೌರಂಗ ಅವ್ರ ದೊಡ್ಡ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. And he sang for the first time. ಅವರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರು ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಾಡಿದ್ರು. Parama Parama Bahu Joya Nidai Gaurachana. ಪರಮ ಕರುಣ ಭಜನೆಯನ್ನ ಮೊದಲ ಸರ್ತಿ ಪ್ರಭುಪಾದರಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ರು. Sali Avatara Sarashiramani Keva Ananda Kanda. ಸಭಾವತಾರ ಸಾರ ಶಿರೋಮಣಿ ಕೇವಲ ಆನಂದ ಕಂಡ. There are these 2 lords, they have come down, they are supremely merciful. ಇವರಿಬ್ಬರು ಗೌರನಿದಾಯ್ ಅವರು ಈ ಪೃಥ್ವಿಗೆ ಬಂದು ಅವರು ತುಂಬಾ ದಯಾಮಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. The name is Nidai Gaurachandra. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ನಿತಾಯ್ ಗೌರಚಂದ್ರನ್. He said, of all the avatars, they are the best. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಇವರಿಬ್ಬರು ಅಂತ. Because they give a system ಅವ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ which is simply filled with bliss. ಅದು ತುಂಬಾ ಆನಂದ ತುಂಬಿರೋ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. Singing,
ಹಾಡೋದು, dancing, ನೃತ್ಯ ಮಾಡೋದು, tasting prasad, ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಳ್ಳೋದು, and hearing some nectar. ಮತ್ತೆ ಅಮೃತಮಯವಾದ ಕಥೆಯನ್ನ ಕೇಳೋದು. Those are the main systems of Lord Chaitanya Nityananda. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪದ್ಧತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನಮಗೆ. How many like that system? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. Now this, you have here very big Jagannath deities. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಗ್ರಹ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. These Jagannath, you have to take this supreme sacrifice now. You must take the supreme sacrifice. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ಪರಮೋನ್ನತವಾದ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. Whatever is offered to Lord Jagannath, we have to eat that. ನೀವು ಜಗನ್ನಾಥಿಗೆ ಏನು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು, ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. Everybody with our sacrifice. ಎಲ್ಲರೂ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? Kids know very much. ತುಂಬಾ ಉತ್ಸಾಹ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ನೋಡಿ. That was better. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. That was best. ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. So, I heard that song many times, but I didn't really give it so much attention. ನಾನು ಈ ಭಜನೆ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಗ್ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. But this time, I start to think of every life, every word. ಆದ್ರೆ ಈ ಸತಿ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಾಟಿಯನ್ನು ನಾನು ಧ್ಯಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. How Lakshmandas Thakur saying, Vaja Vaja Bhai, Chaitanya Nithai, Sudhira Vishwas Kori. ಹೇಗೆ ಲೋಚನ್ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಸುದೃಢ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ತುಂಬಾ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಕೇಳಿದೆ. Vishayacharya say Vasya Vajya, Mukhe Bola Hari Hari. ವಿಷಯ ಛಾಡಿಯ ಆ ಭಜನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೇರಾಶ ಮಜಿಯ ಮುಖ್ಯ ಬೋಲೋ ಹರಿ ಹರಿ ಅಂತ. How we should, with a great faith, worship Chaitanya Nithai. ನಾವು ತುಂಬಾ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯಾಯ ಅವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. We should follow them. ಅವರನ್ನು ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. So, Prabhupada used to say, we should grab on the lotus feet of Nithai Gaur. ನಾವು ಗೌರನಿತಾಯಿ ಅವರ ಪಾದಗಳನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಾರ್ದು, ಗೌರನಿತಾಯ ಪಾದವನ್ನ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಮಾಯಾ ನಮ್ಮನ್ನ ದೂರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. When you hold on Lord Nithai Gaur's lotus feet, no, I don't go. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಗೌರನಿತಾಯವರ ಪಾದವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಗಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. Lord Chaitanya, Krishna is more powerful. ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಕೃಷ್ಣಗಿಂತ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. So he promises that he can cross you over this material nature. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. Today is celebrated as Durga Puja. ನಾವು ಇವತ್ತು ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And I got some greetings from Calcutta on Durga Puja Day. ನನಗೆ ಕೆಲವರು ಅಭಿನಂದನೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಕಳಿಸಿದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. She is a devotee of the Lord. ಅವರು ದುರ್ಗಾ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತೆ. And she's also the protectress of the dogs.
ಎಲ್ಲ ಧಾಮಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋರೇ ಅವರೇ ದುರ್ಗಾ. One of the 9 islands of Navadvip is named after her. 9 ನವದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದ್ವೀಪವನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Simantadvip. ಸೀಮಂತ ದ್ವೀಪ ಅನ್ನೋದು. She took the dust of Lord Chaitanya's lotus feet, put on her forehead. ಅಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಪಾದ ಧೂಳಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು. That's known as the Simanta. ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಸೀಮಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So the island is called Simantadvip, ಆ ದ್ವೀಪವನ್ನ ಸೀಮಂತ ದ್ವೀಪ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. named after her. ಅವಳ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು. Also, she takes all the prasad of Jagannath. ಅವಳು ಎಲ್ಲ ಜಗನ್ನಾಥನ ಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. And on that, she's in the form of Vimala Devi. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಮಲಾ ದೇವಿ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. So the prasad we get is Mahaprasad. ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಮಹಾಪ್ರಸಾದ. It's Lord Jagannath and Vimala Devi. ಜಗನ್ನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ವಿಮಲಾ ದೇವಿಯವರ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ. So we can worship Shiva or Durga or Ganesh or Kartikeya with Krishna Prasad. ನಾವು ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು. That way we are more happy. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ. And we get Mahaprasad. ನಮಗೂ ಕೂಡ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಸಿಗುತ್ತೆ. When Parvati asks Lord Shiva, which worship is the greatest? ಒಂದ್ಸತಿ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಶಿವನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಆರಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಆರಾಧನೆ ಯಾವುದು ಅಂತ. There are so many kinds of worship. ಎಷ್ಟೋ ತರದ ಆರಾಧನೆ ಪೂಜೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. Lord Shiva replied, ಅವಾಗ ಶಿವ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ, Aradhananam Sarvesham ಆರಾಧನಾನಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ Vishnu Aranapam ವಿಷ್ಣು ಆರಾಧನಾ ಪರಂ Artam Devi. But with one exception, ಆದ್ರೆ Hriyanam Samasham. ತದೀಯಾನಾಂ ಸಮಾಚಾರಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Those who are connected to Vishnu worship other. ಯಾರು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಆರಾಧನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ. So Lord Shiva is known as the greatest of Vaishnavas. ಶಿವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಹಾನ್ ವೈಷ್ಣವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So we should worship Durga or Shiva as devotees. ನಾವು ದುರ್ಗಾ ಅಥವಾ ಶಿವನನ್ನ ನಾವು ಭಕ್ತರಂತ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. But her job is to keep the souls in bondage here in the material world. ಆದ್ರೆ ಅವಳ ಕೆಲಸ ದುರ್ಗಾ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತರಾಗಿ ಇಡೋದು. And the only way we can get out is by being a devotee of Govinda. ನಾವು ಇದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋದು ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಗೋವಿಂದನ ಭಕ್ತರಾಗಿರೋದು. Govinda. And Govinda, he can't cross us over. ಆವಾಗ ಗೋವಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಭವಸಾಗರದಿಂದ ದಾಟಿಸ್ತಾನೆ. So ordinarily it's hard to become a devotee of Govinda. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೋವಿಂದನ ಭಕ್ತನಾಗೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. But Lord Chaitanya and Nityananda, they give this bhakti of Govinda very easily. ಆದರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಈ ಗೋವಿಂದನ ಪ್ರತಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Therefore, their mercy is so great. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಕೃಪೆ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವವಾದದ್ದು. So, the Saracharya means to give up the sinful activities. ವಿಷಯ ಛಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಬಿಡೋದು. There are especially 4 things we give up. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 4 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಬೇಕು. Illicit sex, gambling, intoxication, and eating. ಮಾಂಸ ಭಕ್ಷಣೆ, ಮದ್ಯಪಾನ, ಜೀಜಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಾವು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು, ಬಿಡಬೇಕು. But we absorb ourselves in the mood of Lord Chaitanya's devotion to Krishna. ನಾವು ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. Sevasya Mochya
And in that mood, it's very easy to be renounced. ಅವರ ಭಾವದಲ್ಲಿ, ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಭಾವದಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗುತ್ತೆ. And we chant always. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. Hare Krishna. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, Hare Krishna. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, Krishna Krishna. ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ, Hare Hare. ಹರೇ ಹರೇ, Hare Rama. ಹರೇ ರಾಮ, Hare Rama. ಹರೇ ರಾಮ, Rama Rama. ರಾಮ ರಾಮ, Hare Hare. ಹರೇ ಹರೇ. So, of course, Lord Chaitanya's acharyas also said, Ye Thakur, Bone Thakur, Sada Hari Role Thakur. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಗೃಹ ಠಾಕೋ ಮನೆ ಠಾಕೋ ಸದಾ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಠಾಕೋ ಅಂತ. Which other ashram you're in? ಯಾವುದೇ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿರಿ ನೀವು, Whether you're married, ನೀವು ಮದುವೆ ಆಗಿರ್ಲಿ, or whether you're a brahmachari, ನೀವು sannyasi, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅಥವಾ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಿರ್ಲಿ, or vanaprastha, ವಾನಪ್ರಸ್ಥರಾಗಿರ್ಲಿ, you should all chant Hare Krishna. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. So like this, I'm very happy to see so many of you are following Lord Chaitanya. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ. Actually, to take sannyas in Kali Yuga is forbidden. ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಇದು ವರ್ಜಿತವಾಗಿದೆ, ಯಾರು ತಗೊಂಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ವರ್ಜಿತವಾಗಿದೆ. So, we take some very unique type of sannyas that we don't go to the forest. ನಾವು ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ವಿಶೇಷವಾದ ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ವಿಶೇಷ ಅದು ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗದೇ ಇರೋ ತರ ಹೋಗದೇ ಇರೋ ಸನ್ಯಾಸ ಇದೆ. We live in some ashram ನಾವೊಂದು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ, and we serve. ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. And so, in this way we try to use our thoughts, words, and deeds to Krishna service. ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. But in whole Islam, I think maybe 150 sannyasis. ಇಡೀ ಇಸ್ಕಾನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 150 ಜನ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿರ್ಬೋದು. And maybe a million devotees. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ. So most devotees are given their ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ. Don't worry. ಯಾರು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಏನು ವಿಷಾದ ಪಡಬೇಡಿ, ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ವಿಷಾದ ಪಡಬೇಡಿ ಅಂತ. We're not promoting sannyas. ನಾವು ಸನ್ಯಾಸವನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Of course, for those who want to be brahmacharis or sannyas, that's their choice. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅವರ ಆಯ್ಕೆ. But generally, we're very happy. Our Lord Chaitanya is very happy to see responsible grihasthas. ಆದ್ರೆ ಮಹಾಪ್ರಭು ಮತ್ತು ನಮಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ, ಜನರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದ ಗೃಹಸ್ಥರಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. That husband and wife would both be serving Krishna together. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. That's what we want. ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಕಿದೆ ಅಂತ. So, I know tomorrow is a working day, so I shouldn't speak too long. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದು ಇವಾಗ. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare